in the current lecture, we are going to see the silent features of Indira Awas Yojana or Union Territories. The Ministry of Rural Development annually allocates funds for states, union territories with 75% weightage to housing shortage in rural areas and 25% to the number of people who are below poverty line. If we just go through the funds that are allocated by the government of India, we come across and we be able to know that the rural areas and the union territories gets the funds of nearly 75% of the total sanction, whereas 25% of the sanction is going to the persons who are below poverty line, that is BPL people having the yellow ration cards, so that the poverty below poverty line people are able to get their own homes at very less costs, and the people living in the rural as well as the people who are below the poverty line are able to get their own houses and live a good standard of living. तर मिनिस्ट्री आहे आपलं रुरल डेव्हलपमेंटचं, जर एकूण जे पैसे सँक्शन होतात त्यातले 75% हे ग्रामीण भागासाठी किंवा युनियन टेरिटरीसाठी गेले जातात. युनियन टेरिटरीचं जर उदाहरण द्यायचं झालं तर आपलं लद्दाख जे आहे ते युनियन टेरिटरी आहे. त्याचप्रमाणे अंदमान निकोबार आहे, हे पण युनियन टेरिटरी आहे. त्याला स्वतंत्र राज्याची सेपरेट परमिशन नाही आहे. आणि जे 25% राहतंय ते 25% हे पैसे जातात ते ग्रामीण भागातले किंवा शहरी भागातले जे पिवळे रेशन कार्ड धारक आहेत, ज्यांना आपण अतिशय गरीब लोक म्हणतो, ज्यांना आपण बिलो पॉवर्टी लाईन असं म्हणतो, त्या लोकांसाठी हे पैसे दिले जातात. 60% ऑफ द फंड्स आर earmarked for SCs and STs under a separate budget head. 15% for the beneficiaries from the minorities and 3% are for the person with disabilities. So the 60% are reserved for SCs and STs, that is the scheduled caste and scheduled tribes, and separate sheet त्यांच्यासाठी दिलं जातं. म्हणजे 60% पैसे हे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी दिलं जातं. त्यांचं एक सेपरेट बजेट हेड हे वेगळं केलं जातं. 15% जे पैसे आहेत हे मायनॉरिटीसाठी जातं. मायनॉरिटी म्हणजे काय, अल्पसंख्याकांची लोक आहेत त्यांच्यासाठी जातं. आणि 3% जे एकूण ते 60% पैकी आहे हे जे अपंग आहेत त्यांच्यासाठी राखीव ठेवलं जातं. अंडर इंदिरा आवास योजना फ्रॉम April 2013, BPL family is given grant of ₹70,000 for new construction in plain area and ₹75,000 in the hill area or difficult areas. That means since April 2013, the people who are under the poverty line are given ₹75,000 for the construction of new houses for the normal topography, whereas the persons living in the hilly area or tough areas, they are getting ₹75,000 for the construction of their own houses. Indira Awas Yojana funds can be utilized for the upgradation of Kacha house, for which subsidy of ₹15,000 per unit is provided. इंदिरा योजना आवासच्या अंतर्गत जे कच्चे घर असतात त्यांच्या मजबूतीकरणासाठी एक्स्ट्रा 15,000 ची सबसिडी दिली जाते प्रत्येक घरासाठी. इंदिरा आवास योजना is used for the purchase of house sites, and assistance of ₹20,000 is provided to the landless poor from the March 2013. The provision of 4% funds can have been made for administrative expenses. ज्यांचे अजिबात जमीन नाही किंवा काहीच त्यांच्याकडे नाही त्यांच्यासाठी हे 20,000 रुपये दिलं जातं, जेणेकरून ते जमीन खरेदी करू शकतील आणि खरेदी केलेल्या जागेवर त्यांनी स्वतःचं घर बांधू शकतील. Funding of Indira Awas Yojana is shared between center and state in Indira Awas Yojana. जर हे पैसे जे देणार आहेत हे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात दोन्हीकडनं शेअर येतं, त्या शेअरच्या पद्धतीने आपण पैसे देत असतो. Up to 4% of the funds are utilized for administrative expenses and 0.5% can be retained at state level and balance to be distributed to the district. The administrative expenses shall be shared by the center and states in the ratio as applicable to the program expenditure.
हे जे आहे त्यातले जे 4% आहेत हे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामासाठी घेतलं जातं. अर्धा टक्का जो आहे ते स्टेट लेवलला ठेवलं जातं डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी, जिल्ह्यातल्या लोकांसाठी. आणि एवढंच नव्हे, हे जे शेअर आहे ते ज्या त्या पद्धतीनं प्रोजेक्टमध्ये सांगितलं असतं त्यात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचा दोघांचा देखील सहभाग असतो. Government department or the agencies can provide technical assistance and arrange coordinated supply of material for the convenience of beneficiaries. गव्हर्नमेंटचे एक डिपार्टमेंट आहे, त्यांनी काय करतात, चांगल्या पद्धतीनं लोकांना सहयोग करतात जेणेकरून जे पैसा येणार आहे, जे मटेरियल येणार आहे ते त्या त्या बेनिफिशरी पर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचेल, याचा पूर्ण काळजी घेतली जाते. So now we are going to see who are the beneficiary people of the Indira Awas Yojana. Indira Awas Yojana is one of the many programs of the Ministry of Rural Development. It deals with the housing issue and promises to provide shelter to shelterless. इंदिरा आवास योजना आहे हे बऱ्यापैकी जे डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स आहेत त्यातलाच एक आहे आणि याचा जो सहभाग आहे तो ज्यांना घरं नाहीत त्यांना देण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत. It fulfills the housing need of the poor rural people who are living below the poverty line. हे ग्रामीण भागातले अतिशय गरीब लोक जे आहेत, जे पॉवर्टी लाईनच्या खाली राहतात, त्यांना घर देण्याचा हे प्रयत्न करत असतं. The houses under this scheme are either allotted to women or both husband and wife. 5% of the total fund is kept for emergency situation like natural calamity or right, etc. This fund can move from state to state. हे जे आहे हे बायकोला शक्यतो दिलं जातं, नवरा बायकोनं पण दोघं एकत्र दिलं जातं. आणि यातलं जे 5% फंड आहेत हे इमर्जन्सी सिच्युएशन जसे महापूर आहे किंवा दंगल होतं यासाठी राखीव ठेवलेले असतात यातले 5% रक्कम, आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्याला हे फंड दिलं जाऊ शकतं. बेनिफिशरीज आर सिलेक्टेड by Gram Sabha either from the list of eligible living below poverty line or the permanent Indira Awas Yojana waiting list. हे जे बेनिफिशरी असतात त्यांचं सिलेक्शन करताना ग्रामसभा बोलवली जाते आणि त्यातून जे अतिशय गरीब लोक आहेत ज्यांना अजिबात काहीच पैसे वगैरे नसतात, अतिशय लो स्टँडर्डला जे लोक राहत असतात त्यांना घेतलं जातं. किंवा सुरुवातीलाच एक वेटिंग लिस्ट असतं, परमनंट वेटिंग लिस्ट ज्याला असं आपण नाव दिलेलं आहे, आणि त्या वेटिंग लिस्ट मधल्या लोकांचंच नाव परत फॉरवर्ड केलं जातं. House is constructed by the beneficiary himself without involvement of contractors. Though there is no standard plan, the house must have a central latrine and smokeless chula. To construct toilet, assistance of rupees 9,000 is given under Indira Awas Yojana per family. हे बांधकाम करत असताना कुठलाही इंजिनियर वगैरे नसतो किंवा कॉन्ट्रॅक्टरचं पण उपलब्धता नसते. हे जनतेनं आपले लोकल मटेरियल आणि लोकल माणसांचा उपयोग करून बांधायचं आहे. एवढंच नाही, तिथं जे संडासचे बांधकाम आहे ते कंपल्शन आहे आणि 9,000 रुपये हे एक्स्ट्रा दिले जातात प्रत्येक फॅमिलीसाठी. Conversion of unserviceable houses into pakka or semi-pakka houses. As the need of upgradation of unserviceable kacha houses in rural area is actually felt, therefore, under with effect from 1/4/2004 to up to 20% of the total funds can be utilized for the conversion of unserviceable kacha houses into pakka or semi-pakka houses and for providing subsidy to the beneficiary availing loan under Credit Come Society Scheme of Rural Housing. The maximum assistance of rupees 2,500 per unit is provided for conversion of unserviceable kacha houses into pakka or semi-pakka houses. Now, if you go, there are number of people who are actually living below the poverty line, but some of the peoples, nearly 50 to 60% of the people are living in the kacha houses. So by just providing rupees 12,500 instead of 70 to 75,000, these kacha houses can be converted to the pakka houses and the maximum amount can be saved and the same amount can be given to the other people who are in need of the houses. In this way, from the April 2004,
जे 29% आहे ते अशा लोकांसाठी आहे ज्यांचे घरं तर आहेत, खरं घरांची परिस्थिती अतिशय पडझड झालेली असते. तर आपण एकूण काय करतो ते 20% पैसे यूज करून त्यांचे जे घरं आहेत ते अतिशय लो क्वालिटीचे आहेत, त्याला चांगल्या पद्धतीनं पक्क्या घरात किंवा सेमी पक्क्या घरात त्याचं परिवर्तन करून जे राहिलेले पैसे आहेत ते दुसऱ्या एखाद्या माणसाला देऊन त्याचं घर बांधण्यास उपयुक्त होतो. 70 ते 75 हजार प्रत्येक माणसाला देण्यापेक्षा अशी कच्ची घरांचं जर पक्क्या घरात रूपांतर केलं तर त्याचे बरेचसे पैसे वाचून आणखी एखाद्या माणसाला आपण चांगल्या पद्धतीने पैसे देऊ शकतो. Further, the dwelling should be invariably allotted to the people, female members of the beneficiary houses, and it can be allotted in the name of wife. हे जे आपण पैसे देणार आहोत ते शक्यतो घरचे लेडीज असतात त्यांना देण्याचा आपण मॅक्झिमम प्रयत्न करत असतो. The sanitary latrine and smokeless chula and a proper drainage is required for each Indira Awas house. Latrine can be constructed separate for the Indira Awas house on the site of the beneficiary. Now, after building or at the time of the building of the house under the Indira Awas Yojana, we should care that a minimum smokeless chula is provided, a single smokeless chula is provided to each end of the house, and the drainage system is required for each and every house. The separate latrines can be provided if the site is available near the beneficiary's house. हे जे बांधकाम करता येते प्रत्येक घरात जे समाधान नावाचं चुला आहे म्हणजे जी शिगडी आहे ती बांधकाम करणं त्याचं अतिशय गरजेचं आहे. त्या घराला ड्रेनेज देणं पण अत्यंत गरजेचं आहे. प्रत्येक घराला एक समाधान चुला आणि एक संडास बांधणं अतिशय गरजेचं आहे. द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हाऊसेस is the sole responsibility of the beneficiary. Engagement of contractor is strictly prohibited. No specific design has been stipulated for Indira Awas Yojana house. Choice of design, technology and materials for the construction of Indira Awas house is the discretion of the beneficiary. त्याच कुठल्याही पद्धतीनं हे जे बांधकाम करायचं आहे पूर्ण संपूर्ण जबाबदारी आहे हे बेनिफिशरीलाच दिलं जातं. त्याच कुठल्याही पद्धतीनं कोणत्याही पद्धतीनं कॉन्ट्रॅक्टरचं इन्व्हॉल्वमेंट पूर्णतः निषिद्ध आहे. आणि एवढंच नाही जे मटेरियल आणायचे आहेत कुठल्या पद्धतीने डिझाईन करायचं आहे हे सगळं 100% ठरवायचं आहे त्या बेनिफिशियरी. यात कुठल्याही पद्धतीने कुठल्याही कॉन्ट्रॅक्टर किंवा इंजिनियरचं इन्व्हॉल्वमेंट असणं आवश्यक नाही आहे. So the next point which we are going to discuss is credit cum subsidy schemes of rural housing, silent feature, share and central as well as the state government. In this, the credit cum society scheme of rural housing, the need of rural majority can be made through the scheme which is part credit and part subsidy based. The object of this scheme for rural housing is to facilitate construction of houses for rural families who have some repayment capacity. Now, if we just go through this, it is a partly credit type and partly subsidy type. Now, suppose 75,000 of money has been given to the person or the beneficiary for the construction of a house. At that time, nearly 50% of subsidy is given to that person. That means while the repayment he has to just pay 37.5 thousand rupees as the repayment, and the remaining will be paid by the government of India. That means by half by the state government and half by the central government, as per the decision taken by both the governments. The main aim of this rural housing is to give the houses to the rural people who are having a limited repayment capacity. जर हे आता आपण अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात असं येईल की ह्यात थोडंसं
क्रेडिट कम बेस्ड आणि थोडंसं सबसिडी दिलं जातं. समजा 70 ते 75,000 रुपये त्या बांधकामासाठी दिलं असेल तर त्यातलं 50% सबसिडी दिलं जातं आणि राहिलेलं 50% म्हणजे जे 35,000 ते 37,000 रुपये शिल्लक राहतात ते त्यानं परत फेडायचं असतं बँकच्या हिशोबानं. आणि हे फेडत असताना पण हे अशा लोकांसाठी ही स्कीम आहे ज्यांना थोडंफार प्रमाणात तरी आपले हप्ते देण्यास शक्य आहे. द स्कीम एम्स ॲट एरॅडिकेटिंग शेल्टर रेस फ्रॉम द रुरल एरिया ऑफ द कंट्री. या स्कीमचा सगळ्यात मोठा उद्देश असा आहे की जे ग्रामीण भागातले ज्यांना लोकांना घरं नाहीत अशा लोकांची जी व्यवस्थितपणे त्यांना घरं देणे, चांगल्या पद्धतीनं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग करणे आणि त्याच्या राहणीमानात सुधारणा करून त्यांना एक छोटंसं घर बांधून देणं हा सगळ्यात मोठा उद्देश या स्कीमचा आहे. The scheme provides shelter to rural families who have not covered under Indira Awas Yojana, who are desirous of the possessing of house. All rural households having annual income up to rupees 30,000 are covered under this scheme. अगदी सुरुवातीला जर बघितलात तर फक्त आणि फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांना यात इन्व्हॉल्व केलेलं, त्यानंतर जे अतिशय गरीब लोक आहेत त्यांना पण यात इन्व्हॉल्व केलं आणि ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न हे 32,000 पेक्षा कमी आहे या सर्व लोकांचा यात समावेश करण्यात आलेला आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील जी लोक आहेत प्रत्येकाला कमीत कमी राहण्यायोग्य एक घर मिळेल आणि त्यांची जी राहणीमान आहे याच्यात सुधारणा होईल याकडे पूर्णतः लक्ष दिलेले आहे. नेक्स्ट इज द सायलेंट फीचर्स. रुरल फॅमिलीज विथ एन annual income less than 32,000 rupees per annum can avail this scheme. म्हणजे 32,000 रुपयेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले सगळ्या ग्रामीण भागातले लोक ह्याचा योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. The loan of rupees 40,000 can be obtained. जे लोन आहे ते 40,000 पर्यंतचं कर्ज ते त्यातनं त्या स्कीमच्या अंडर घेऊ शकतात. सॅनिटरी लॅट्रिन्स अँड मुकलेस चुलास कॅन बी अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ दिस हाऊसिंग स्कीम. कंपल्सरी समाधान जे चुला आहे आणि संडासचा जो बांधकाम आहे ते कंपल्सरी यात घेणं आवश्यक आहे. One must be able to repay the interest on the loan. जे ह्या योजनेचा फायदा घेतात त्यांना कमीत कमी प्रत्येक जे कर्ज घेतले त्याचं हप्ता भरणं हे अतिशय गरजेचं आहे. त्याची ती कॅपॅसिटी पाहिजे. ती कॅपॅसिटी असल्याशिवाय कुठल्याही पद्धतीनं हे गव्हर्नमेंट हे पैसे देण्यास नकार दिलं जातं. शेअर ऑफ सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजे यातला जो पैसा द्यायचा भाग आहे ते किती गव्हर्नमेंट घेतं, म्हणजे इंडियन गव्हर्नमेंट किती घेईल आणि स्टेट गव्हर्नमेंट किती घेईल याचं शेअर इथं ठरवलं जातं. The funds are shared by center and the state in the ratio of 75% to the 25% respectively. म्हणजे केंद्र सरकार 75% पैसा देतं आणि आपलं राज्य शासन जे आहे ते 25% पैसे देत जातं. So the first point is the rural poor above the poverty line are entitled to get the benefits of the scheme. ठराविक ग्रामीण भागातले जे लोक आहेत जे बिलो पॉवर्टी लाईन पेक्षा थोडेसे वर आहेत त्यांना पण हे त्याचे पैसे आपण देऊ शकतो. द सेकंड पॉइंट, द मॅक्झिमम सबसिडी ऑफ रुपीज 10,000 per unit is provided for the construction of house, central latrine and smokeless chula are integral part of this house. 10,000 रुपये दिले जातात कशासाठी तर समाधान चुलासाठी पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट आहे संडास बाथरूमच्या बांधकामासाठी हे कंपल्सरी दिलं जातं आणि ह्या इंदिरा आवास योजनेचं हे अतिशय महत्वाचं अविभाज्य अंग आहे असं यात धरलं जातं. Cost effective and environment friendly technologies, materials, designs, etc. are encouraged. 60% of the houses are allocated to the SC/STs of rural poor. हे जे कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, जे मटेरियल आहे आणि टेक्नॉलॉजी आहे हे फ्रेंडली पाहिजे आणि त्याला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि एकूण जे बांधकाम येणार आहे आणि एकूण जे पैसे येणार आहेत त्यातले 60% पैसे हे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती जे ग्रामीण भागातले आहेत त्यांना दिलं जातं. The next point is state government decide the implementing which may be state housing board, state housing corporation or specific scheduled commercial bank. म्हणजे आपलं जे राज्य शासन आहे ह्यांनी हे इम्प्लिमेंट करताना ठरवलं जातं की कुठलं कुणाच्या अंडर बांधकाम केलं जाईल. स्टेट गव्हर्नमेंट बोर्ड असेल किंवा स्टेट हाऊसिंग कॉर्पोरेशन असेल किंवा शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक असेल, त्यातले जे ठरवलं जाईल त्यांच्याकडनंच हे कर्ज दिलं जातं आणि ते कर्जाची पण पूर्ण भरपाई त्यांच्याकडूनच करून घेतलं जातं. द पर्सन डिझायरिंग ऑफ गेटिंग बेनिफिट ऑफ द स्कीम मे अप्रोच द इम्प्लिमेंटिंग एजन्सी. ज्याला या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी स्वतःहून तिथपर्यंत जाऊन त्यांच्यापर्यंत कनेक्ट होऊन या योजनेचा तो लाभ घेऊ शकतो.